Very warm good morning to one and all. This is Maria Pushpam, and I think you are able to understand the previous class, that is yesterday's class, what I have taught you. In that class, we have seen something about the basic laws, gaseous laws, and I have explained you the deviation of ideal behavior and as it is behaving as a real gas. And for today's class, we are going to see only two things we are going to see. The first one is kinetic theory of gases, and second one is Maxwell's law of distribution of molecular velocities. Only these two topics we are going to see for today's class. I'll repeat ma. So kinetic theory of gases, postulates are simply kinetic theory of gases, and second thing we are going to see is Maxwell's law of distribution of molecular velocities. Only two topics I am going to take for you today's class. So try to listen me. So kinetic theory of gases. Okay, and this kinetic theory was first proposed by Bernoulli, Dr. Bernoulli, in the year 1738. Further, many developments came. Then Clausius, Joule, Maxwell, Boltzmann, and many other scientists have developed this kinetic theory after 1738. And the first person who have done this kinetic theory of gases, a postulate has been made by Bernoulli in 1738. And we can see what are the postulates of kinetic theory of gases. You have studied already in your 11th and 12th, even though I'll repeat this. Okay, so what do you mean by postulates? Means postulates na enna assumptions. ஒரு விஷயத்தை வந்து டிரைவ் பண்ணுறாங்கன்னா டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே அஸ்யூம் சம்திங், இது இப்படி இருக்கட்டும் இது இப்படி இருக்கட்டும் அப்படி அஸ்யூம் பண்ணி தான் தே டிரைவ் அட் சம் explanations or some derivations or final equations is derived only on that basis. So some assumptions are made for kinetic theory of gases. Okay, and we can see that we have 7 assumptions they have done. The first one is gases consist of very large number of minute particles called molecules. முதல் பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா? ஸோ முதல் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா gases consist of very large number of minute particles called molecules. ஸோ gases பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரொம்ப மைன்யூட்டான பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கும், நிறைய இருக்கும். அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மாலிகூல்ஸ்னு சொல்லுவோம். சரியா? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன். செகண்ட் அசம்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா the molecules are so small that their volume is negligible in comparison with the total volume of the gas. Second point என்ன சொல்கிறாங்கன்னா the molecule is found to be so small that their volume is negligible in comparison with the total volume of the gas. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மாலிகுல்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. எதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட வால்யூம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. எதை கம்பேர் பண்ணும்போன்னா டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் த கேஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு மாலிகுலோட வால்யூம் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும். த மாலிகுல் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி வெரி ஸ்மால் இன் தியர் வால்யூம் இஸ் நெக்லிஜிபிள் இன் கம்பேரிசன் வித் த டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் தி கேஸ். இதுதான் செகண்ட் பாஸ்டுலேட். ஓகேம்மா? ஸோ முதல் பாஸ்டுலேட் என்ன சொல்கிறோன்னா கேஸஸில் வந்து நிறைய மைன்யூட் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது. அந்த பார்ட்டிகிள்ஸை நம்ம வந்து மாலிகுல்ஸ்னு சொல்கிறோம். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா மாலிகுல்ஸோட சைஸ் வந்து ரொம்ப நெக்லிஜிபிளாக இருக்குது வால்யூம் கம்பேர்ட் டு த வால்யூம் ஆஃப் தி total volume of the gas. Okay, third point என்ன சொல்கிறோன்னா ஸோ இந்த மாலிகுல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா molecules are in random motion and during their motion they collide with one another and also with the walls of the container. ஸோ முதல்ல என்ன சொன்னோன்னா எல்லாத்துலேயும் வந்து மாலிகுல்ஸ் இருக்குது. அடுத்த மாலிகுல்ஸோட வால்யூம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குதுன்னு சொன்னோம். தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறோன்னா மாலிகுல்ஸ் வந்து ரேண்டம் மோஷனில் இருக்காது, சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காது. இட் வில் பி ரன்னிங் ஹியர் அண்ட் தேர். ஸோ திஸ் வி கால் இட் இஸ் ரேண்டம் மோஷன். அங்கேயும் ஓடிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி ஓடும்போது என்ன நடக்கும்னா தே கொலைட் வித் ஒன் another, ஒன்னோட ஒன்று இடிக்கும். தே கொலைட் வித் ஒன் another அண்ட் ஆல்சோ வித் தி வால்ஸ் ஆஃப் தி கண்டெய்னர். சரியாம்மா? அது எந்த பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கோமோ அந்த பாத்திரத்தோட வாலுக்கு உள்ளாடியும் இடிக்கும், அந்த மாலிகுல்ஸ்க்கு இடையிலையும் இடிக்கும். இதான் தேர்ட் அசம்ஷன். ஃபோர்த் அசம்ஷன் என்ன சொல்கிறோன்னா ஆல் கொல்யூஷன்ஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக். ஆல் கொல்யூஷன்ஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா there is no loss of energy during collision.
அங்கே என்ன நடக்கும், எல்லா கொலிஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா, கொலிஷனாக இப்போ இடிக்கிறது, மாலிகுல்ஸ் இடையில இடிக்கிறதாகட்டும், வால்ஸில் போய் இடிக்கிறதாகட்டும், எல்லா கொலிஷன்ஸுமே என்னன்னு சொல்கிறோம், தே ஆர் செட் டு பி எலாஸ்டிக். ஏன் எலாஸ்டிக்னு சொல்கிறோன்னா, இது இப்படி இடிக்கும்போது there is no loss in energy of the molecule. இதான் என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபோர்த் அசம்ஷன். ஆல் மாலிகுல்ஸ் or all collisions are perfectly elastic. There is no loss of energy during the collision. Fifth point, there is no force of attraction or repulsion between the molecules. அஞ்சாவது அசம்ஷன் அல்லது பாஸ்டுலேட் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம, there is no force of attraction. the molecules இடையில வந்து force of attractionோ repulsionோ கிடையாது. That's the fifth point. There is no force of attraction or repulsion between the molecules. And the sixth point என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the pressure exerted by the gas is due to the collision of the molecules with the walls of the container. இந்த மாலிகுலுக்கு என்ன இருக்குன்னாமா, ஒரு ப்ரெஷர் வந்து கிடைக்குது. அந்த ப்ரெஷர் எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா, அந்த கேஸுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா, இந்த மாலிகுல்ஸ் போய் வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னரில் மோதுதில்ல, அப்போ அதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வந்து கிடைக்கும். கொலிஷன் நடக்கும்போது இட் கெயின்ஸ் ப்ரெஷர் அண்ட் தட்ஸ் அ ப்ரெஷர் கிவன் பை த கேஸுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குன்னா, அந்த ப்ரெஷர் எங்கேருந்து உருவாகிருக்குன்னா, மாலிகுல்ஸ் அந்த கேஸில் இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் வந்து வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னரில் போய் மோதும் போது கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரெஷர் exerted by the gas. Okay, and the last point is the average kinetic energy of the molecule is directly proportional to the absolute temperature. So kinetic energy அந்த மாலிகுலுக்கு வந்து kinetic energy, we know kinetic energy half mv square படிச்சிருக்கோம் தானே. ஸோ இது வந்து யாருக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும்னா, absolute டெம்பரேச்சருக்கு directly ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த 7 different assumptions for kinetic theory of gases. I'll repeat. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறோன்னா, நிறைய கேஸஸ் எடுத்திங்கன்னா நிறைய மைன்யூட் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது, அதை நம்ம மாலிகுல்ஸ்னு சொல்கிறோம். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து மாலிகுல்ஸ்க்கு வந்து வால்யூம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது டோட்டல் வால்யூமாக கம்பேர் பண்ணும்போது. மூணாவது பாயிண்ட், எல்லா மாலிகுலுமே ஓடிட்டுருக்கும், அது என்ன பண்ணுன்னா ஓடும்போது ஒன்றோட ஒன்று மோதிக்கும், ப்ளஸ் வால்ஸ்லேயும் போய் மோதும். நாலாவது என்ன சொல்கிறோன்னா, இந்த கொலிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அந்த மோதக்கூடிய தன்மை பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் செட் டு பி எலாஸ்டிக்காக இருக்குன்னு அர்த்தம். இஸ் இட் ஓகே? அப்புறம் ஃபிஃப்த் அசம்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, there is no force of attraction or repulsion between the molecules. Sixth assumption is the pressure exerted by the gas. இப்போ ஒரு கேஸ் இருக்குன்னா அது ஒரு ப்ரெஷரை வந்து உருவாக்கி இருக்குன்னா, அந்த ப்ரெஷர் எங்கேருந்து உள்ளதுன்னா அந்த வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னரில் அந்த மாலிகுல்ஸ் போய் மோதுறதுனால உருவான ப்ரெஷர். ஓகே, லாஸ்ட் assumption is the kinetic energy of the molecule is directly proportional to the absolute temperature. So kinetic energy வந்து is proportional to absolute temperature. Is it okay? I think you are able to follow this. I'll go with the next title, Maxwell's law of distribution of molecular velocities. Maxwell's law of distribution of molecular velocity. It's nothing but Maxwell the scientist ஓட மாலிகுலர் வெலாசிட்டி கேஸஸ் மாலிகுல்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும், எதனால் வந்து எங்கேருந்து வந்து அது எப்படி இருக்குங்கிறத அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த மேக்ஸ்வெல்ஸ் லா ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மாலிகுலர் வெலாசிட்டிஸ். சரியாம்மா? ஸோ முதல்ல என்ன சொல்கிறோன்னா, the molecules of the gas collide with one another. ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், அந்த அசம்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்ல. ஸோ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் collide with one another and also with the walls of the container. There occurs a change in momentum from time to time during such collisions. So the molecules will be colliding. So அந்த collide ஆகும்போது they have a momentum. அந்த momentum எப்படி இருக்குன்னா, it will be changing time to time during such collisions. Thus all the molecules present in a given sample of a gas do not possess the same velocity. அந்த இது வந்து அங்கேயும் இப்போ இடிக்கும்போது மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால ஒரு கேஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாலிகுல்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி வெலாசிட்டி இருக்காது, ஒரே ஸ்பீடில் அது ஓடாது. That is said to be, they are not possessing same velocity. However, fraction of the molecules may move with particular velocity at a given time. ஸோ எல்லா மாலிகுலும் ஒரே வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகாது, கொஞ்சம் பார்ட்டிகிள் என்ன பண்ணும், ஒரே மாதிரி வெலாசிட்டியில் வந்து மூவ் ஆகும். ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த மாலிகுல்ஸ் will have they move with a particular velocity at a given time. Therefore, gaseous molecules they distribute in different fractions moving with definite velocity. ஸோ என்ன சொல்கிறோன்னா, ஒரு கேஸ் இருக்குன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சுக்கும், ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வெலாசிட்டியில் வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட gaseous molecule will distribute with different fractions moving with definite velocity and this is known as distribution of molecular velocity. இதுக்கு பேர் தான் என்னது,
distribution of molecular velocity. Okay, so what I said previously I'll explain once again. So என்ன பார்த்தோம்னா இந்த derivation வரதுக்கு முன்னாடி I'll say what is Maxwell's law of distribution of molecular velocities. என்ன சொல்றாங்கன்னா, molecules of the gas collide with one another and also with the walls of the container. So நம்ம அந்த அசம்ஷனில் பார்த்தது தான், மாலிகுல்ஸ் என்ன பண்ணால் உட்காந்துட்டு இருக்காது, ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஓடும்போது ஒன்றோட ஒன்று இடிக்கும், அட் த சேம் டைம் வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர்லையும் போய் அது மோதும். சரியா? ஸோ because they are moving, they are colliding, என்ன நடக்கும்னா there will be a change in momentum from time to time during such collision. ஸோ எல்லா மாலிகுல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வெலாசிட்டியில் இருக்காது, ஒரே வெலாசிட்டியில் ஓடாது. சரியாம்மா? ஸோ குறிப்பிட்ட ஒரு 100 மாலிகுல் இருக்குன்னா 5 ஒரு வெலாசிட்டியில் போகும், இன்னும் 10 ஒரு வெலாசிட்டியில், இன்னும் ஒரு 15 வேறு வெலாசிட்டியில், ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் will move with a particular velocity at a given time. Okay, so the gaseous molecules distribute in different fractions moving with definite velocity. இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா, this is known as distribution of molecular velocities. சரியா? So by applying probability theorem apply பண்ணி results are obtained for standard integrals by Maxwell என்ன பண்ணார்னா, ரெண்டு விஷயத்தை probability theorத்தையும் அதில் அப்ளை பண்ணி ரிசல்ட் அதுலேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் இன்டெக்ரல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சார். அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் மூவிங் த வெலாசிட்டி பிட்வீன் C and C plus dc is expressed by dn by n is equal to 4 pi m divided by 2 pi kt the whole power 3 by 2 c square e to the power of minus mc square divided by 2 kt into dc. Can you understand? So இப்போ என்ன சொன்னேன்னா, மேக்ஸ்வெல் இங்கே சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணார்னா, ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த மாலிகுல்ஸ் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி எங்கேருந்து எங்கேன்னா சிலேருந்து C + dcக்குள்ளதை கண்டுபிடிச்சார். எப்படி கண்டுபிடிச்சார்னா, பை யூஸிங் ப்ராபபிலிட்டி தியரம் அந்த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டெக்ரல்ஸையும் ப்ராபிலிட்டியை யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கண்டுபிடிச்சார். என்னன்னு, அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மாலிகுல் அங்கேயே ஓடுதில்ல, ஒரு 10 மாலிகுல், அப்புறம் இன்னொரு 15 மாலிகுல் ஒரு ஸ்பீடில் ஓடுது, 20. ஐ செட் சிம்பிளி. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் எதுலேருந்து என்ன வெலாசிட்டினா, சிக்கும் C + dcக்கும் இடையில உள்ள மாலிகுல்ஸ் எவ்வளோ அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணார்னா, dn by n is equal to 4 pi m divided by 2 pi kt the whole power 3 by 2 into c square into e to the power of minus mc square divided by 2 kt into dc. இதான் அவர் கண்டுபிடிச்ச fraction of molecules which are moving between the velocity c and c plus dc. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா m is nothing but mass of a single molecule and k பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் கான்ஸ்டன்ட், அல்லது இதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுவோம் போல்ஸ்மேன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். இதே இக்குவேஷனை நம்ம ஒரு மோல் ஆஃப் த கேஸுக்கு எழுதணுன்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா, we write in this way. It's nothing but for 1 mole of the gas, the above expression can be written as dn by n is equal to 4 pi capital M divided by 2 pi அங்கே kt போட்டோம் RT the whole power 3 by 2 c square e to the power of minus mc square divided by 2 RT. அங்கே 2 kt, இங்கே 2 RT. அங்கே ஸ்மால் m போட்ட இடத்துல இங்கே கேபிட்டல் M போடுவோம். இட் ஷோஸ் 1 for 1 mole. 1 mole இட்ஸ் நத்திங் பட் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் த கேஸ் நம்ம மேலே போடணும் into dc. Is it okay? So the previous equation can be modified if it is 1 mole of gas. என்ன எழுதுறோம்னா, dn by n is equal to 4 pi capital M divided by 2 pi RT the whole power 3 by 2 into c square into e to the power of minus mc square divided by 2 RT into dc. Where if you take M, capital M is the molecular weight of the gas and R is the molar gas constant. Now what you have to do is, equation 1 and 2 are the mathematical form of Maxwell's law of distribution of molecular velocity. So Maxwell's law of distribution of molecular velocity நம்ம first equation வச்சு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், செகண்ட் equation வச்சு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். சும்மா ஜென்ரலாக சொல்லணும்னா, சிங்கிள் மாலிகுலுக்கு சொல்லணும்னா முதல் equation யூஸ் பண்ணணும், 1 mole of a gasக்கு சொல்கிறோன்னா செகண்ட் equation யூஸ் பண்ணணும். So both the equations are called as Maxwell's law of distribution of molecular velocity. சரியா? So last thing for today's class we are going to see is significance of Maxwell's law.
The லாக்கு என்னென்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ்னா, the mathematical form of Maxwell law is used to calculate average velocity, root mean square velocity, most probable velocity of the molecules present in a given sample of a gas. So ஒரு sample of gas கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம உனக்கு average velocity, root mean square velocity, most probable velocity எல்லாம் calculate பண்ணோன்னா we can use this Maxwell's law or this Maxwell's equation. Is it okay? Second one, it explains the effect of temperature on velocity of the gas of the molecules. It explains effect of temperature on velocity of the gas molecules of the gas. இது என்ன explain பண்ணுதுன்னா effect of temperature on velocity of the molecules in a gas. இதை வந்து இது explain பண்ணுது. என்ன பண்ணுதுனாமா, how to remember this is the exponential factor எடுத்தீங்கன்னா e to the power of minus mc square divided by 2rt. இதுக்கு பேர் என்னென்னா போல்ஸ்மேன்ஸ் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறோம். இந்த எக்ஸ்பனென்ஷியலில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பனென்ஷியல் மேலே வந்து மைனஸ் இருக்குது, டெம்பரேச்சர் எங்கே இருக்குது, கீழே இருக்குது, டினாமினேட்டரில் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை மேலே கொண்டு போயிடலாம்ல, மைனஸ் எடுத்துட்டோன்னா இட் இஸ் எம்சி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி போட்டுடலாம்ல. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் velocity is directly proportional to temperature. Velocity is directly proportional to temperature. நீ டெம்பரேச்சரை கூட்டினேன்னா வெலாசிட்டியும் கூடும், டெம்பரேச்சரை குறைச்சேன்னா வெலாசிட்டியும் குறையும். So this is a second application or significance of Maxwell's law. I'll repeat the application or significance of Maxwell law. ரெண்டு application தாம்மா. முதல்ல வந்து என்னெல்லாம் Maxwell's law is used to calculate average velocity, root mean square velocity, most probable velocity of a given sample of gas நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். Second one, it explains the effect of temperature on velocity of the molecules of a gas. Effect of temperature. So என்ன conclude பண்ணுறோன்னா, temperature is directly proportional to velocity. If you increase the temperature, velocity will increase. If you decrease the temperature, velocity will decrease. இது எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கோன்னா, எக்ஸ்பனென்ஷியல் டேர்மில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா minus mc square divided by 2rt. சரியா, மைனஸ் இருக்குது, கீழே டினாமினேட்டரில் டி இருக்குது. அப்போ மைனஸ் எடுத்துட்டோன்னா டி எங்கே வரும், மேலே வந்துடும். ஸோ ரெண்டு பேரும் directly proportional. C and T are directly proportional. From this we can conclude that velocity will increase with increase in temperature, or if you decrease the temperature, velocity will decrease. So with this I wind up for today's class. Thank you for listening and continue studying. Thank you, ma.